मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानि लयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानि लयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். ஒவ்வொரு காரியம் ஒவ்வொரு சமூகத்திடத்துல ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி வேதத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம், அநேக காரியங்கள்ல இது ஒரு காரியம். அந்த வேதத்தை ரட்சிக்கிற காரியத்தை ஒரு சமூகம் பொறுப்படுத்து இருக்கு. அந்த வேதங்கிறது உலகத்துக்கு ஒரு தீவுட்டி போல, வெளிச்சத்தை போல. இந்த வெளிச்சம் நேரம் பாக்கி காரியங்கள்லாம் சரியா நடக்கும். ஒரு வெளிச்சம் நேரம் போனா இருட்டா இருந்தானா இருட்டில் ஒரு காரியமும் சரியா நடக்காது. இந்த மாதிரி எல்லா காரியங்களுக்கும் வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஒரு விளக்கு ரட்சிக்கிறது. அந்த விளக்கு ரட்சிக்கிற காரியம் ஒரு சமூகத்தினிடத்துல கொடுத்துருக்கா. அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தா அந்த காரியத்தை சரியா செய்யலைன்னா அப்புறம் அவளுக்கு பாக்கி எல்லா காரியமும் குழம்பலா போயிடும், குழப்பமா போயிடும். அதனாலதான் இப்ப வந்திருக்கிற குறையெல்லாம் நம்முடைய நாட்டுக்கு வந்திருக்கிற குறை, மதத்துக்கு வந்திருக்கிற குறை, இந்த எல்லா இன்னும் எந்த குறைகளோட எல்லா குறைகளும் இந்த வேதத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய சமூகம் அந்த வேதத்தை ரட்சிக்காம கைவிட்டதிலிருந்து அநேக குறைபாடுகள் வந்திருக்குன்னு தோன்றது. அதுதான் குறைபாட்டு காரணமோ வேற காரணம் இல்லையோ, எப்படி இருந்தாலும் இந்த அதுக்காக ஏற்பட்ட ஒரு சமூகம் அந்த காரியத்தை விட்டுட்டோம்னா அந்த சமூகம் தனியா இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாம போயிடும். அதனால அது ஒரு சமூகம் இருக்கிறதுன்னா அந்த காரியத்தை செய்தா தான் அந்த சமூகம் இருக்க முடியும். சமூகம் இருக்கிறோங்கிறதுக்காக காரியம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த காரியத்தினால ஒரு உலகத்துக்கு நன்மை இருக்கிறதுனால அந்த காரியம் இருக்கணும். அதை செய்யறதுக்கு ஒரு தனி சமூகம் இருந்ததுன்னா அந்த காரியம் என்ன நடக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கடமை நமக்கு இந்த வேதத்தை அணையாம ரட்சிக்க வேண்டியது நம்முடைய பெரிய கடமை. அந்த கடமையை நாம் எல்லாம் செய்யணும். செய்வதற்கு அந்த கடமையை நாம் செய்துட்டு இருந்தா குடும்பத்தினுடைய சந்தோஷம் எப்படி நடக்குங்கிற ஒரு பயத்தினாலதான் அநேகம் பேர் நம்முடைய கடமைன்னு தெரிஞ்சாலும் கூட அந்த காரியத்துல சரியா செய்ய முடியாம மனசுக்கும் கஷ்டப்பட்டு வந்து செய்யவும் முடியாம கொஞ்சம் அது ஒரு குழப்பமான ஒரு நிலைமையில இருந்துட்டு இருக்கா. அதனால மனசுல கொஞ்சம் சந்தோஷம் இருக்கு. இவ்வளவு 1000ல் ஒருவராவது கொஞ்சம் தன்னுடைய ஆயுசு முழுக்க வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணி இந்த கர்மானுஷ்டானங்களையும் பண்ணிட்டு சில பேர் இருக்காள. அதுல இருந்து மனசுல எல்லாருக்கும் பொதுவா ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு. அப்பேற்பட்டவால நாம் வந்து குணமும் அதோட படிப்போடு குணமும் சேர்ந்துட்டு இருந்தோன்னா அவளை நாம் போய் ஆதரிக்கணும், அவளுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் உலகத்துல சில பேருக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. நாம் தான் படிக்காம போயிட்டோம். நம்முடைய கடமை நம்முடைய பெரியவர்கள்லாம் நம்முடைய ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேயே அநேகமா 2-3 தலைமுறைக்கு முந்தி விசாரிச்சு பார்த்தோம்னா எல்லாரும் வேதாத்தியனம் பண்ணுவாள் தான். என்னைக்கு முதற்கொண்டு வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும்னா அது எல்லாம் சொல்ல முடியாது. அது எத்தனை 1000 வருஷமா எந்த ரிஷிகளுடைய காலம் முதற்கொண்டோ ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் அவளுடைய முக்கியமான காரியம் 7 வயசு 8 வயசு ஆயிட்டு தானே ஒரு 20-25 வயசு வரைக்கும் வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் படிக்கிறது தான் நம்முடைய கடமை. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஜீவனத்தை பத்தி ஆலோசிக்கணும் அப்படிங்கிற முறையில் இருந்தது. அது இல்லாம இப்போ இதையே படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அப்புறம் ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்றதுங்கிற ஒரு பயம் முதல்ல வந்ததுனால இப்போ முதல்ல படிச்சு இந்த ஒரு படிப்பை விட்டுட்டு வேற ஜீவனத்துக்கு அனுகூலமான ஒரு காரியங்களை 5-6 வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருவோம்னு இப்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதனால நமக்கு ஒரு தனி சமூகம் இருந்தாலும் அதனுடைய காரியம் என்னவோ தனி சமூகம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. ஒரு காரியம் இருந்தால் தான் தனி சமூகம் இருக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு தனி சமூகம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த தனி சமூகம் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தினுடைய காரணமான ஒரு காரியத்தை நம்ம விட்டுவிட்டு இதர காரியங்களை இப்ப நடத்திட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் நான் கீழே சொன்ன மாதிரி சில பேராவது இவ்வளவு 1000ல் ஒருவராவது செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அது மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா இப்ப இருக்கிறதுனால பார்த்தோம்னா நமக்கு அடுத்த தலைமுறையோ அதுக்கு அடுத்த தலைமுறையிலையோ இந்த எத்தனை தலைமுறைன்னு சொல்ல முடியாது, அவ்வளவு நாளா வந்து இருக்க முடியாத ஒரு வேத மந்திரங்களையோ அந்த மந்திரங்கள்லாம் நாம் செய்ய வேண்டிய கர்மானுஷ்டானங்களையோ பண்றதுக்கு மனுஷாளா விடுவாளா மாட்டாளாங்கிற ஒரு நிலைமை நம்ம காலத்துல வந்திருக்கு. அவங்க பிற்காலத்துல இருக்கிறவளை பத்தி அவளை பார்த்ததும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை, அவளுக்கு ஒன்றும் இதை பத்தி ஆலோசிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை. நம்முடைய முற்காலத்துல எல்லாரும் இதே மாதிரி காரியங்கள் தானா எல்லாருக்கும் வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்கா, அவளை பத்தியும் கவலை இல்லை. நாம் நெடுக்காலத்தில் இருக்கிறதுனால
அதனால நம்மளுக்கு பொறுப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு. நம்ம நாள்ல இது நம்முடைய நாள்ல இது கத்திரிக்கப்பட்டு போகக்கூடாது. இதை வந்த ஒரு தொடர்பு நம்ம நாள்ல நாம் கத்திரிச்சு கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. அதனால ஆனா ஒரு எண்ணம் வைதிகாலத்து குழந்தைகள் தான் அதை படிக்கணும், அவளே அதை விட்டுட்டு இங்கிலீஷ் வாசிக்க வச்சுட்டால அப்படின்னு நான் நினைச்சோம்னா வைதிகாலன்னு கிடையாது. தனியா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் 4 செலவுல 2 செலவரைக்கும் முந்தி போய் பார்த்தோம்னா எல்லா இடத்துலயும் எல்லாரும் வேதத்துக்காக தான் ஏற்பட்டவா. வேதத்துக்காக ஒரு ஜாதி ஏற்பட்டதுன்னா அதுல வைதிகாலம் அப்புறம் அதுல பிரிப்பானே, அதுக்காக ஏற்பட்டவாள் தான். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பொறுப்பு என்ன, ஒரு எத்தனை குழந்தைகள் நம்ம வம்சத்துல பிறக்கிறதோ எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இது நம்ம எதுக்காக நாம் ஏற்பட்டிருக்கோமோ உலகத்துக்கு ஒரு வெளிச்சம், ஒரு பிரகாசம் வேதத்தினால் ஏற்படுறது. அது மங்காமல் தூண்டிண்டு இருக்க வேண்டியது அதுக்காக ஏற்பட்ட சமூகம் தான். அந்த சமூகத்துல பிறந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அது குழந்தை பருவத்தில் ஆரம்பிச்சாதான் சரியா வரும். ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு 5-6 வயசுல இருந்து நாம் நல்ல யௌவனம் வர வரைக்கும் அவளுக்கு முக்கியமான வித்தியை வேத வித்தியும் அது அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை நாம் செய்து வைக்க வேணும். அந்த மாதிரி வேதத்தையும் அர்த்தத்தையும் அவள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னுட்டா அப்புறம் அவளுக்கு இதர வித்தியகளோ ஜீவனத்துக்கோ சௌகரியம் கிடைக்குமான்னு கேட்டா அது ஒன்றும் கிடைக்காம இருக்காது. இப்ப இத்தனை ஒரு 4000-3000 வருஷமா கிடைச்ச ஜீவனம் இப்ப கிடைக்க போயிடுங்கிற வீண் பயமே தவிர நமக்கு முதல்ல இத சொல்லி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் பாக்கி இருக்க முடியாத காரியத்தை செய்வோங்கிற எண்ணம் இருந்துட்டு தானே நமக்கு அப்புறம் தானா கடைசி போயிடும். இப்ப இங்கிலீஷ் படிக்காமே இருக்கிறவா எத்தனையோ வியாபாரம் பண்ணலையா, எத்தனையோ ஒன்னும் பிடிக்காம இருக்கிறவா 10, 15, 20, 18 வயசு 20க்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு கடை வைக்கிறான், இன்னொரு ஒரு கான்ட்ராக்ட் போறான், இன்னும் 2 கணக்கு எழுதுறான், ஏதாவது ஒரு பண்ணிட்டு அவன் ஜீவனத்தை அவன் சம்பாதிச்சுன்றான். அதனால முதல்ல செய்ய வேண்டிய இந்த கடமை, அப்புறம் அதை பத்தி யோசிப்போம். அப்புறம் எண்ணம் தான் இது வரைக்கும் பெரியவாளுக்கு இருந்தது. அது உடனே வச்சு இப்பவே பிடிச்சி 5வது வயசு கொண்டு நாம் என்ன பண்றது, அவனுக்கு இனிமே சம்பாதிக்க முடியாத வித்தியை தான் நாம சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி நின்று நம்முடைய ஒரு பொறுப்பு, இந்த சமூகத்துக்கு என்ன பொறுப்போ அந்த பொறுப்பை அடியோடு விட்டுட்டோம். அந்த பொறுப்பை விட்டதுடைய பலம் எல்லாரும் வெறுப்பு ஒரு முடியாயிட்டுது. ஒரு காரியம் இருந்தா தான் அந்த சமூகத்தினுடைய அவசியம் இருக்கும். அதனால ஏதாவது ஒரு கொசம் இருக்கான் ஒரு ஊர்ல, இந்த ஊர்ல கொசம் ஏண்டா இருக்கான், கொசம் எல்லாம் அடிச்சு விரட்டு இந்த ஊர் விட்டுன்னு சொல்லுவான். அடுத்த ஒரு பானை ஓடணும்னா என்ன பண்ணுவான். அதனால இந்த ஊர்ல கொசம் இல்லாமனாலும் இன்னொரு கொசம் அழிச்சுட்டு அடுத்த ஊர்ல என்னமா. அந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு எந்த காரியம் எந்த சமூகம் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு காரியம் இருந்தாலும் அந்த காரியம் நமக்கு அவசியம் வேணுமானா இருப்பான். அந்த மாதிரி ஏதானும் ஒரு நாலு கிழமை சொல்லணும். இதே இல்லாமனா ஒரு ஏதானும் கஷ்ட நஷ்டம் வந்துட்டுது, அப்போ ஒரு ஜபங்களை பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதானும் ஒரு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு யோகிதை இருக்கிற ஒரு சமூகம் இருந்தானா அப்போ இது எந்த சாதிச்சு இருக்கு, இந்த ஊரை விட்டு வரட்டுன்னு சொல்ல மாட்டான். ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு இருந்தானா அந்த காரியம் இருந்தானா அவன் போக சொல்ல மாட்டான். அந்த மாதிரி காரியம் விட்டதுனால ஒரு ஊர்லயும் இது என்னத்துக்கு ஒண்ணு, இது ஒரு சமூகம் தனியா என்னத்துக்கு கொண்டு இருக்கு என்னத்துக்கு கொண்டு இருக்குன்னு தோண முடியாத காரியம் அது. இதே ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு எந்த ஊர்ல பிராமணால் இருக்கா அவளை அழைச்சுன்னா வீட்டுல அவளுக்கு வீடு கட்டி கொடு, அவளுக்கு நிலம் வாங்கி கொடு அப்படின்னு அவ வேற காரியம் இல்லாம தபசும் பண்ணிட்டு அவ ஞானத்தையும் பரப்பிண்டு கேட்டவாளுக்கு நல்ல விஷயங்களையும் சொல்லிட்டு தானும் தபஸ் பண்ணிட்டு இதர மாதிரி கண்டபடி ஆகாரம் பண்றதுக்காகவும் சம்பாதிக்கிறதுக்காக மாத்திரம் நாம் இருக்கோங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் நம்முடைய கடமையே பணம் கிடைக்கட்டும் கிடைக்காத போட்டோம், நாம் இந்த காரியம் செய்யணும். அப்புறம் சுவாமி நம்ம கொடுக்காம போற அது நம்ம கவலை இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட அவ பரிபாலனம் பண்றதுனால அவ ஒரு நாளும் குறவில்லாம ஊருக்கும் க்ஷேமமா இருந்தது, அவளுக்கும் க்ஷேமமா இருந்தது. அதனால தன்னுடைய சமூகத்தினுடைய சொந்த க்ஷேமத்தையே நாம் கவனிக்க வேண்டாம். லோகத்துக்கு க்ஷேமமான காரியம் இதுன்னு நமக்கு வேதத்தில் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறதுனால அந்த வேதத்துல சொன்ன பிரகாரம் நாம் நடந்துட்டோம்னா லோகமும் க்ஷேமமா இருக்கும், தானா நாம் க்ஷேமத்தை அடைஞ்சு போயிடுவோம். இல்லை அந்த மாதிரி காரியத்தை குழந்தைகளுக்கு முதல்ல நமக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வேதத்தையும் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்லி வச்சிட வேண்டியது, அதுக்கப்புறம் ஆலோசிக்க வேண்டியது என்ன பண்றதுன்னு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மனோபாவம் எல்லாருக்கும் நாம் இருந்துட்டோம்னா அதுதான் நம்முடைய அப்பதான் நம்ம சமூகம் தனியா இருக்கோங்கிறதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் உண்டு. இல்லைன்னா சமூகம் வெறும் இது உபதிரவமா இருக்குங்கிற சமூகம்னு தான் எங்க பார்த்தாலும் கஷ்டங்களும் இருப்போம், நமக்கும் கஷ்டம் புறத்தையாருக்கும் கஷ்டம், நாமும் கஷ்டப்பட்டு புறத்தையாரும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சமூகம் என்னத்துக்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலம் வந்துட்டுருது. இதே நம்முடைய அந்த சமூகத்தினுடைய காரியம் என்ன, அந்த காரியத்தை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நமக்கும் கஷ்டம் இல்லை புறத்தையாருக்கும் கஷ்டம் இல்லை, அவளுக்கும் ஆனந்தமா இருப்போம். எல்லா சமூகத்துக்காரிலும் இந்த சமூகத்துக்காக தான் எல்லாரும் சத்திரம் போட்டான். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு 10 ஜாதி இருந்தானா 10 ஜாதிக்காரனும் தன்னுடைய ஜாதிக்காக சத்தம் போட்டுக்கல. ஒரு ஊர்லயும் எல்லாரும் பிராமணர்களுக்காக தான் சத்தம் போட்டு இருந்தா. அதனால அவ சமூகத்துக்காக இங்க சாப்பிட்டு பிரசாதம் கொடுத்தா வாங்கிட்டு போறோம் அப்படின்னுட்டு வெளியில இருந்துட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தா. அதுக்காக இப்போ அவ சத்திரம் கட்டினா கூட நாம் போறதுக்கு இல்லை, நாம் ஹாஸ்டல்லாம் போய் வசிக்கிறோம் அங்கதான் சாப்பிடுவோம்ட்டா
அது சத்திரமும் கூட போகுது. அதனால சரி இன்னும் அவ சமூகத்துக்கு பையன்கள் வாசிக்கிறதுக்கு அந்த பையனுக்கு ஹாஸ்டலுக்கு உபயோகப்படுத்திடுவது அப்படிங்கிற ஒரு முறையில இப்போ கொண்டு வந்துட்டா. அதனால அவ பண்றதுக்கோ இந்த சமூகம் க்ஷேமமா இருக்கிறதுக்கோ நம்ம செய்யறது இப்போ அவளுக்கு போட்டியாக செய்யறதுக்காக ஒன்றும் செய்யல. லோகத்துக்கு முழுக்க க்ஷேமம், வேதத்தை ரட்சிக்கிறதும் வேதோக்தமான அனுஷ்டானம் பண்றதும். வேதத்தை ரட்சிக்கணும், அதில் சொல்ல முடியாத ஒரு தபஸை நாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு அது தெரிஞ்சுக்காதனா அப்படியே அவனுடைய தபஸ் என்ன சொல்லிருக்குங்கிற விஷயமே மறந்து போயிடும் உலகத்துல. அதனால அதை முதல்ல அத்தியனம் பண்ணணும், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் முதல் காரியம் பிராமண குழந்தைகளுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு முதல் காரியம். அதுக்கப்புறம் ஆலோசிக்கிறது, வயசானதுக்கு அப்புறம் இப்படி பண்ணிட்டோம் இனிமே ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்றதுன்னு பின்னால யோசிக்கிறது. சுவாமி ஜீவனத்துக்கு கொடுத்தா கொடுக்கட்டும், கொடுக்காதனா இந்த சமூகம் வேண்டான்னு சுவாமிக்கு இருந்தாலும் அப்புறம் நாம் எனக்கு அதை ரசிக்கணும். அது வண்டி அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி ஒன்றும் லோகத்துக்கெல்லாம் க்ஷேமமா இருக்கிறத சுவாமி வேண்டான்னு சொல்லவே மாட்டாரு. அதனால அவர் பார்த்துக்குவார் அந்த காரியத்தை. அதனால நம்முடைய ஒரு கடமை வேதத்தை ரசிக்கிறதுனா சாஸ்திரம் எல்லாம் சாஸ்திர பையன்லாம் அத்தியனம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அவளுக்கு ரூல் போட முடியும். நம்ம தான் நாமும் சாஸ்திர பையன் தான், அவனும் சாஸ்திர பையன் தான். அதனால சாஸ்திர பையனும் போட முடியாது. அதனால நம்ம இதுல பிறந்தோம் அது எல்லாருமே இப்போ அதே உதாரணங்கள்ல பிரத்யட்ச உதாரணம்னா சொல்றேன். இப்போ பெரிய கம்யூனிஸ்டா போய் பிரதம மந்திரியா வந்திருக்கான் நம்பூரிப்பாடுங்கிறவன். அவன் ஜாதியில நம்பூரிப்பாட்டில் 7வது வயசு வந்து பூனை போட்டுருவான். 7வது வயசுல பூனை போட்ட உடனே மாந்தோல் தான் மேலே உடுத்தி ஒரு கோவணத்தையும் மாந்தோல் தான் கொடுப்பான். இப்பவும் இப்படிதான் நடக்கிறது. அந்த மாந்தோல் தான் படுத்துக்கணும், ராத்திரி மகளும். 7வது வயசுக்கு 12வது 13 வயசுக்குள்ள அத்தியனம் பூர்த்தி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு சமாவர்த்தனம் பண்ணி அவனை இங்கிலீஷோ வாசிக்க இல்லாத சாஸ்திரமோ ஜோசியமோ சங்கீதமோ வீணையோ அது பாட்டுக்கும் அவனை விட்டுருவான். 7 முதல் 12 வரைக்கும் பண்ணி விடுறது. இப்பவும் என்ன பாக்கி குழந்தைகள் என்ன சாதிச்சு விடுறது, ஒன்றும் சாதிக்கிறது இல்லை. 7வது வயசுல இதை போட்டுட்டு உபநயனத்தை பண்ணிட்டு 12வது வயசு வரைக்கும் நம்ம வேதாத்தியனத்தையும் பண்ணிவிடுறது சொல்றது. அதுலேருந்து அமரம் சப்தம் அதையும் சொல்லி வச்சு விடுறதுன்னா இந்த 5 வயசுல அநேகம் ஆயிடும் அந்த பால்யத்தில். அதுக்கப்புறம் நம்ம எதை வேணா படிக்க சொல்லலாம், இத்தனை டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் வேணாலும் போகலாம். இல்லை ஒரு பெரிய பிரிமியரா கூட வந்துட்டான் நேரத்தை அந்த அழகு நம்முடைய கொள்கைக்கே மறுதான கொள்கையா வேணாலும் வந்துட்டான். அப்படி வேணாலும் அதுக்கும் இது ஒன்றும் அடைஞ்சல் இல்லை. நேர விபரீதமா போறது கூட அடைஞ்சல், நாசிகனா போறது கூட அடைஞ்சல் இல்லை. அது என்ன பண்ணிட்டான்னா அதனால இந்த ஒரு காரியத்துக்கும் அடைஞ்சல அவனுடைய கடமையை அவன் செஞ்சுட்டு இருந்தாலாம் ஒரு குறையில்லாத நடக்கும். அதனால முதல்ல வேதத்தை சம்ரட்சிக்கிறதுன்னா இப்போ வேதபாஷ்ய சபைன்னு ஆரம்பிச்சு இப்போ 4 நாளா சபை நடக்கிறது. பெரியவெல்லாம் தேசத்துக்குள்ள 6 நாளா வேதங்களையும் தெரிஞ்சுண்டு சாஸ்திரங்களையும் தெரிஞ்சுண்டு அந்த வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை மனசுக்கு வாங்கிக்கிறது யோகியதை இருக்கிறாளோ அவள் எல்லாம் பொறுக்கி அப்படி ஒரு 20 நமக்கு கிடைச்சிருக்கா தெய்வ அனுகூலமா. இன்னொரு 10 வருஷமா யோகோட கிடைக்கவாளையும் சந்தேகமாக தான் எனக்கு. அதனால இருக்கிறவளையாவது கொஞ்சம் மேலும் படிக்க சொல்லி அதனால அது அந்த பரீட்சையை 10 பரீட்சையா வச்சு 5 வருஷத்துல அது பூர்த்தியாக பண்ணி வருஷத்துக்கு 2 பரீட்சையா வச்சு அவள் அந்த ஒவ்வொரு வேதத்தையும் சில அத்தியாயங்களா பிரிச்சு பாகங்களா பிரிச்சு இந்த ஒரு முதல் 6 மாசத்துல ஒரு பாகத்துல பரீட்சை கொடுக்கணும், அடுத்த 6 மாசத்துல எப்படி கொடுக்கணும். அப்படி ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ள 10 பரீட்சைகளுக்குள்ள அவள் வேதம் முழுக்க அவள் ஒரு தரம் அந்த அர்த்தத்தை மனசுக்கு வாங்கிட்டு அதை பரீட்சை கொடுத்துட்டு போக முடியும். அப்படின்னா அப்புறம் அப்பேற்பட்ட வாழ்டத்துல நமக்கு வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்கான்னு ஆசை இருந்ததானே அவள்கிட்ட போய் இன்னும் இருக்கா 10-20 பேர் பரீட்சை கொடுத்தவன் இருக்கா, அவள்கிட்ட கொண்டு போய் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு மனுஷால் நாம் தயார் பண்ணி கொடுக்கறதாக ஆகும். அது ஒரு பெரிய காரியம். அதனால இருக்கிற இப்ப வேதத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேதத்தையும் அத்தியனம் பண்ணணும். அதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சு சம்ஸ்கிருதத்துடைய பாஷை ஞானமும் நமக்கு நல்லா வரணும், கொஞ்சம் சாஸ்திர பரிச்சயமும் வேணும். இது 3 இருந்தா தான் இவ்வளவும் படிக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒரு 6 வரும். இப்ப வெறும் உபயோகத்து படிக்க ஒரு BA வரைக்கும் வாசிக்கிறோம். கடைசியில் இப்போ ஒரு லெட்டர் வந்தா கூட படிக்க தெரியுதே பையனுக்கு. அதுக்கு வருஷம் எத்தனைடான்னா 15 வருஷம் ஆகுது, 16 வருஷம் ஆகுது படிக்கிறது. 15-16 வருஷம் அது ஒரு வித்தியம் இல்லைன்னு வீணா போய் அங்கே விடுறதை கேட்டலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு 10 வருஷம் 12 வருஷம் வாசிட்டா வேதம் சாஸ்திரம் 2 தெரிஞ்சுன்றா அப்பேற்பட்ட இதுலயே பிரயாசப்பட்டு அப்படி 10-12 வருஷம் வாசிக்க வேண்டியது அப்பேற்பட்டவா கிடைக்க வேண்டியிருக்கு. இதுக்கு அதுக்கு கிடைச்சிருக்கா இப்ப 20-30 பேர் கிடைச்சிருக்கா, அது ஒரு சந்தோஷம். அதனால அவளை வச்சுட்டு திறமதல் போட்டு விருத்தி பண்ற மாதிரி செய்யணும். அதனால இப்ப அவளோட நிறுத்தப்படாது. நாம எல்லாருமே நம்ம குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே நியாயமா நம்ம இந்த வேதத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் அந்த சாஸ்திரத்தை கொண்டு வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு முறையையும் நாம் செய்து வைக்க வேண்டியது நம்ம முக்கியமான கடமை. உபநயனம் பண்றோம், 200, 300, 400, 500 அதெல்லாம் செலவழிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு சந்தியாவதனம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு கூட தயார் பண்ணி கொடுக்கறதில்ல. அதுக்கு ஒரு 50 ரூபா கொடுத்தா 2 மாசத்துல வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்து விடுவேன். அது அம்மை போட்டுனதுக்கு அப்புறம் ஜலம் விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் இது நமக்கு வேலை இருக்குங்கிற மாதிரி
அப்பதான் ஜாக்கிரதையை கவனிச்சு கொடுக்குற மாதிரி உபநயனம் பண்றதுக்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம் இல்லை. உபநயனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 மாசம் பையனுக்கு சந்தியாவதனத்துக்கு மந்திரத்தை ஸ்வரத்தோட சொல்லி வைக்க வேண்டியது முதல் கடமை. அப்புறம் உபநயனமும் 7வது வயசுலயே பண்ணிடணும். 7வது வயசுலயே பண்ணிட்டோம்னா ஒரு 12-13 வயசு வரைக்கும் அவளுக்கு வேதாத்தியனத்தை பண்ணி வச்சிடலாம். அநேகமா அப்பவும் இந்த அமரா சப்தம் இதெல்லாம் சொல்லி வச்சிடலாம். இப்ப இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தோம்னா எல்லாரும் ஏதாவது இங்கிலீஷ் படிப்பு, அதுக்கப்புறமே வேற இதர பாஷை படிப்பு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, பண்ணலாம். அதான் முக்கியமான கல்பம். அப்படி இல்லாம இருந்ததுன்னா அடுத்தபடியாக நிச்சயம் ஒரு டியூட்டர் ஒரு இதுக்கு வைக்கிற மாதிரி இந்த வேதத்துக்கு ஒரு டியூட்டர் வச்சு ஒரு 4 பையன்கள் 10 பையன்களை சேர்த்து வச்சு ஒரு சாயந்தரம் 1 மணி, சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு 2 மணி அவகாசம். அப்புறம் பாக்கி வெக்கேஷன் டயத்துல ஏதாவது ஒரு 10 நாள் அவனுக்கு லீவா விட்டுட்டு பாக்கி வெக்கேஷன் டயத்துல முழுக்க அந்த நேரம் முழுக்க 5 மணி 6 மணி அவளை வேதாத்தியனம் பண்ண முடியாத செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா உபநயனம் 8 வயசுல ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த காரியத்துக்கு அவனுக்கு வரும் 20 வயசு வரைக்கும் இதை அனுசரித்து தனியா ஒரு டியூஷன் இதோடய சேர்த்து 4-5 பையன்களை சேர்த்து ஒரு டியூட்டரை வைக்கிறது, அவளை கொண்டு இவளுக்கு வேதாத்தியனம் சொல்லி வைக்கிறது அப்படின்னு கூடவே சொல்லிட்டு வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும். இப்ப எத்தனையோ சிலபஸ் எங்க இருந்து வருது, அதெல்லாம் நான் நோட்டு பண்ணிடுறோம். இப்போ ஐஏஎஸ்க்கு அதை படிக்கணும் இதை படிக்கணும் இதை படிக்கணும் சப்ஜெக்ட் வரையும் அவன் பாட்டுக்கு போடுறான். அது பரவாயில்ல நம்ம நோட்டு பண்ணி கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ அதை பாஸ் பண்ணிவிடுறோம். அந்த மாதிரி இது நமக்கு ஏற்பட்டது. இதெல்லாம் புதுசு அப்பப்போ வர வேண்டியது கிரகிச்சுக்க வேண்டியதுதான், இல்லைங்கிறதுக்கு இல்லை. ஏற்பட்டதை விட்டுட்டு அது போய் கிரகிச்சுட்டோம்னா கீழே கால் பாயறதுக்கு ஒன்று அடங்கலாம் போயிடும். அதுக்கு வரும் இதை நம்ம ஸ்திரப்படுத்திட்டு மேலே எவ்வளவு வந்தாலும் அவ்வளவையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாது இருக்கணும். இப்ப நம்ம சொந்த புஸ்தகங்களும் சொந்த சாஸ்திரங்களும் நம்ம புதுசா இருக்கிறவங்க ஆர்வம் வந்துச்சுன்னா பெரிய அபூர்வமா ரிசர்ச் பண்ற மாதிரி தோன்றது. அதனால பாக்கி விஷயங்கள்லாம் சுலபமா தெரியுறது, நம்ம சொந்த சமாதானம் ஒன்றும் தெரியாம இருக்கு. அதனால அது இல்லாம எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரி படிக்காம 12 வயசு வரைக்கும் முழுக்கவே இதை கற்றுக் கொடுத்துட்டு அது ஒரு 5 வருஷம் அதுக்கப்புறம் பாக்கி விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தோம்னா ரொம்ப சீக்கிரத்துல அவளுக்கு வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னாலும் முதல்லயே குழந்தைகளை சேர்த்தோம்னா நிச்சயம் 1 மணி இது இந்த 1 மணி 2 மணி இந்த வேதத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் செய்யணும், படிக்க முடியாது செய்யணும். அதோட கூட இன்னும் சக்தி இல்லாத ஏழை குழந்தைகளையும் நமக்கு சக்தி இருக்கிறவா தன்னுடைய குழந்தைகளையும் சேர்த்துண்டு சக்தி இல்லாத ஏழை குழந்தைகளையும் சேர்த்துண்டு அவளுக்கும் படிப்புக்க வேண்டிய லௌகிக படிப்புக்க வேண்டிய வேணுமான சகாயத்தை பண்ணி அவள் இந்த காரியத்துல செய்ய முடியாது செய்யணும். அவளை அந்த மாதிரி யார் நாம் நம்ம நாட்டில் இனிமே கத்துக்கிறதுங்கிறது அநேகம் பேர் கொஞ்சம் அசௌகரியமா இருக்கும். ஆசை இருந்தானே எல்லாரும் கத்துக்கலாம். அதுதான் உதாரணம் என்ன, கே சுந்தரராமன் இருந்தா நன்மையே படிச்சவர். அவர் 50 வயசுக்கு அப்புறம் 50-55 வயசுக்கு அப்புறம் சங்கத்துக்கு ஆரம்பிச்சார். பெரிய சாஸ்திரத்துல பெரிய நிபுணராகவே அநேக புஸ்தகங்களை அவரே சாஸ்திரத்துல எழுத முடியாத சக்தி அவருக்கு உண்டாயிட்டு. அதே மாதிரி இப்ப பெரிய வக்கீலர் இருந்து நிறைய சம்பாதிச்சு ஏவி கோபாலாச்சாரியன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இப்ப கிருஷ்ணாவளியில. அவர் நிறைய இவ்வளவு சாஸ்திரம் தான் இருக்காருன்னு சொல்லி சாஸ்திரத்தில் இருக்கிற ரிசர்ச் புஸ்தகங்கள் இவ்வளவுதான் இருக்காருன்னு கணக்கு வைக்கல, இன்னும் எழுதிட்டு இருக்காரு 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட. அந்த மாதிரி ஆசை இருந்தானா நாமே பண்ணலாம், இல்ல கொஞ்சம் நாம் இல்ல போனாலும் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையாவது அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும். யார் வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் ஆயுசு வரைக்கும் வேற காரியம் இல்லாம இதே காரியம் வந்துருக்காளோ அவளை ரட்சிக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு. பழைய நாள் எப்படி சத்திரியால் வைஷ்யால் சூத்ரால் எல்லா இதர சகல சமூகங்கள் ஹிந்து நம்ம மதத்துல எவ்வளவு ஆஸ்திக சமூகத்துல இருந்தோ எல்லா சமூகத்துக்கும் பிராமணால ரட்சிக்க வேண்டியது ஒரு கடமைன்னு இருந்தோ அந்த அந்த மாதிரி இவ பிராமணால வேதத்தை ரட்சிக்கிறவாளோ அவளை ரட்சிக்க வேண்டியது பாக்கி எல்லாருடைய கடமையா இருக்கு. முழுக்க பிராமணா முழுக்க வேதத்தை ரட்சிச்சுட்டு இருந்தாலும் பிராமணால ரசிக்க வேண்டியது எல்லாருடைய கடமையா போயிடும். இல்ல பிராமணால சில பேர் தான் கொஞ்சம் பேர் தான் வேதத்தை ரசிக்கிறாளா இருந்தானா பாக்கி இருக்க முடியாத பிராமணா பாக்கி இருக்க முடியாத எல்லா வர்ணத்தார் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வேதத்தை ரட்சிக்கிறவாளை ரட்சிக்கணும். வேதத்தை ரட்சிக்கிறவாளை இவ ரட்சிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இவாளுதான் இருக்கு. அதனால இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்துல இப்ப நம்ம தேசத்துல எத்தனை பேர் வேதங்களையும் வேதத்தினுடைய அர்த்தங்களையும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்காளோ அவன் ஆறுகளும் தெரிஞ்சுட்டு அவளுக்கு நம்மளால எவ்வளவு சகாயம் பண்ண முடியுமோ அந்த சகாயத்தை எல்லாரும் பண்ண வேண்டியதுங்கிறது ஒண்ணும். அது எந்த முறையில நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு முறையில சகாயம் பண்ண முடியுமா இருக்கும், அந்த மாதிரி அவன் சகாயம் பண்ண வேண்டியதுங்கிறது ஒண்ணும்.
இன்னொரு காரியம், நம்ம குழந்தைகளுக்கு இனிமே காலாகாலத்துல உபநயனத்தை பண்ணி ஒரு வயசு வரைக்கும் அவளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சமாவது வேதாத்தியனம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு காலம் அவளுக்கு தனியா பிரிச்சு வச்சு அந்த காலத்துல ஒரு வாத்தியாரை வச்சு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வேதத்தை சொல்லி வைக்கணும். அதனுடைய அர்த்தத்தையும் அந்த குழந்தை தெரிவிக்க முடியா, அதுக்கும் அந்த ஏற்பாடு பண்ணணும். வேதத்தை அர்த்தம் தெரிஞ்சவாளே பெரியவாளே இல்லாம இருந்துட்டா எப்படி பண்றதுங்கிற இதுக்காக தான் சில பேரையாவது இப்ப ஆருக்கு வேதாத்தியனம் அர்த்தம் சொல்லி வைக்க தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவளெல்லாம் ஏற்பாடு பண்றதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனால இந்த ஏற்பாட்டையும் சரி, இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு ஏற்பாட்டையும் சரி, இன்னும் ஏழை குழந்தைகளுக்கு இதே மாதிரி சொல்லி வச்சு இதையும் சொல்லி வச்சு படிப்பையும் சொல்லி வச்சு அந்த மாதிரி சிரமத்தை நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் சரி இந்த மாதிரி 2-3 காரியங்களையும் நாம் செய்தோம்னா தேசத்துக்கு அஸ்திவாரத்தை பலப்படுத்தினதாக அர்த்தமாகும். அஸ்திவாரம் இல்லாம பாக்கி எவ்வளவு நம்ம கட்டடம் கட்டினாலும், எவ்வளவு ஆகாச விமானம் பறந்தாலும், எவ்வளவு ரயில் ஓடினாலும், எவ்வளவு ரேடியோ சத்தம் போட்டாலும் அதெல்லாம் ஸ்திரமான ஒரு பலம் இல்லை தேசத்துக்கு. அந்த தபஸும் ஞானமும் அப்பேற்பட்ட மகான்களும் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம எவ்வளவு வேலைகளா இருந்தாலும் இதர தேசத்தார் நம்ம ஆண்டு இருந்தாலும் அந்த காலத்திலையும் கூட நாம் இதர மதக்காரால இங்க வான்னு நாம் கூப்பிடாம போனாலும் அவளாவே அநேகம் பேர் வெள்ளக்கார தேசங்கள்ல இருந்து மேற்கு தேசங்கள்ல இருந்தும் நம்ம தேசத்துல நிவேதிதான்னு சிஸ்டர் நிவேதிதாங்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு 100 பேர் 150 பேர் அநேகம் சில பேர் தபஸ்திகளா இருக்கிற வாழ்டத்துல பக்தி உண்டாயி நம்ம மதத்துக்கு தானே வந்திருக்கா பக்தியோட. பாக்கி மதத்துக்கெல்லாம் இவளா போய் கூப்பிட்டு இல்லவனா மோகப்படுத்தி இல்லவனா பணத்தை கொடுத்து அப்படி வாவான்னு கூப்பிடுறது வழக்கம். நம்ம மதத்துக்கு வருதுன்னா நம்ம வந்தா கூட நீ எப்படி நம்ம மதத்துல சேர முடியும்னு நம்ம தள்ளுறதுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி நீ தள்ளினாலும் தள்ளி நான் மதத்துலான் இருப்பேன்னு நினைச்சு வந்துவா அவளுக்கு பக்தியோட வந்திருக்கா. அந்த பக்திக்கெல்லாம் காரணம் இந்த மாதிரி வேதமும் அதனுடைய வேதார்த்தமும் அதனால ஏற்பட்ட ஒரு தபசும் இதெல்லாம் தான் காரணம். அதனால இதை நாம் ஜாக்கிரதையா வச்சுக்க வேண்டியதுதான் தேசத்துக்கு முக்கியமான ஒரு கைங்கரியம் நான் செய்ய வேண்டியது. அதனால நேற்று சுதந்திரம் வந்த நாள், இன்னைக்கு சுதந்திரத்துக்கு ஆரம்பிச்சதுடைய 100வது நாள். இந்த 2 நாளும் நமக்கு இந்த வேதபாஷ்யத்தினுடைய ஒரு சபையினுடைய ஒரு சுப முகூர்த்தமா இருக்கிறதுனால இத்தனையும் அஸ்திவாரத்தை எல்லாத்துக்கும் மூலம் அஸ்திவாரம் இருந்ததுன்னா இந்த அஸ்திவாரம் ஒன்று இருந்ததுனாலதான் இவ்வளவு தூரம் சுதந்திரம் வந்ததோ, சுதந்திரத்துக்கு காரணமா அவெல்லாம் இவ்வளவு தூரம் ரசிக்கணும்னு ஒரு பாடுபட்டதோ இவ்வளவும் இந்த அஸ்திவாரத்தினாலதான். அதை நாம் சரியா ரசிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இந்த அஸ்திவாரம் சரியா இருந்தானா மேல கட்டடம் கட்டுறது, அலங்காரம் பண்றது, சிற்பம் பண்றது, மாட்டி கட்டுறது அதெல்லாம் அவளுக்கு ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு பொறுப்படுத்த முடியாத சமூகங்கள் இருக்கு. அந்த சமூகத்தார் அந்தந்த காரியங்கள்லாம் அவள் நடத்திட்டு இருக்கா. நம்முடைய வைதிகத்தினுடைய காரியம் வேற பலப்படுத்த வேண்டியது, அஸ்திவாரத்தை பலப்படுத்த வேண்டியது. அந்த காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டியது. நம்முடைய கடமை நான் செஞ்சிட்டோம்னா அந்த பலத்தை வச்சிருந்து மேல இருக்கிறோம் அவன் அந்த காரியத்தை பார்த்திருக்கான். அதுக்கு ஆதாரத்தை நாம் தயார் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது. அதனால எல்லாரும் இனிமே குழந்தைகளை சரியான 7வது வயசுல உபநயனம் பண்ணி ஒரு 20 வயசு வரைக்கும் நிச்சயம் ஒரு மணி குறையாம வேதத்தையும் வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாத காரியத்தை ஒவ்வொரு இடத்துல எப்படி செய்ய முடியுமோ அந்தந்த சந்தர்ப்பத்தை அனுசரிச்சு அவ செய்ய வேண்டியதுங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்காகத்தான் எல்லாருக்கும் அழைச்சுட்டான்னு கூட சொல்லி அனுப்பிச்சேன். அதனால எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்திருந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதனால மத்தியில திரும்பியும் நம்முடைய வேதத்துல சொல்லப்பட்ட ஒரு சனாதன தர்மத்தை நம்ம ரசிக்கணும். அது இதர தேசத்திலிருந்து வந்தவங்களுடைய கையில அப்படின்னு சிரமப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற உத்தேசத்தோட 3 பேர் ஜான்சி ராணி, டோபி, இவர் ராணா சாஹிப், அவளுடைய ஞாபகத்துக்காக ராஜாங்கத்திலையும் அதை கொண்டாடணும்னு சொன்னதுனால நமக்கும் அது இஷ்டம் தான். அது நமக்கும் அவசியம் கொண்டாட வேண்டியது. நம்முடைய எந்த மூலமோ அந்த மூலத்தை ரசிக்கிறதுக்காகத்தானே அவள் இவ்வளவும் பிராணம் கூட அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கா. அதனால அவளுக்கும் பகவானுடைய அனுகிரகம் அவளுக்கும் இன்னும் கிடைக்கட்டும் நிறைய அப்படிங்கிற உத்தேசத்தோட அதையும் சுனிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த 2 காரியத்தையும் உத்தேசிச்சு எல்லாரும் அந்த காஞ்சி கஷேத்திரத்துல வந்திருக்கட்டும் அப்படிங்கிற உத்தேசத்தோட செய்யுது. அந்த ஞாபகத்தோட எப்பவும் வேதத்தை ரசிச்சு வேதம் நம்ம ரசிக்க வேண்டியது. நான் அதை நாம் கையாள வேண்டியது. அதை நான் கையாண்டுட்டே இருந்தோம்னா தானே அதை நம்ம ரசிக்கும். அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட வேதமானது எப்பவும் சாஸ்திரமா வழங்குங்கிறதுக்காகத்தான் தமிழ் தேசத்துல பெரிய புராணம்னு ஒரு புராணம் இருக்கு. அதுலதான் கோவில்ல 63 நாயன்மார்கள் வச்சிருக்கால அவருடைய சரித்திரங்கள்லாம் சொல்லிருக்கு அந்த பெரிய புராணத்துல. அந்த பெரிய புராணத்துல முதல் மாட்டம் எடுத்த உடனே வேதனரி தலைத்துவங்கன்னு இருக்கு. அதுக்காகத்தான் அதையும் எழுத சொன்னேன். வேதனரி தலைத்துவங்க அப்படிங்கிறது
முதல்ல வாக்கியம் அது அந்த மாதிரி வேத விதியாவது ஒரு குறை இல்லாமல் சிவமா இருக்கணும். இப்படி இருக்கிற வேத வித்துக்கள், சாஸ்திர வித்துக்கள் எல்லாரும் வேதத்தை முக்கியமாக வச்சுட்டு அதனுடைய கர்மானுஷ்டானத்தை தாங்களும் பண்ணிட்டு இன்னும் 4 பேர் பண்ண முடியாத அவளுக்கும் தெரிவிச்சுட்டு வேண்டியது அவளுடைய கடமை. பாக்கி எல்லாருடைய கடமை நம் இனிமேல் அடுத்த தலைவரை நம்மாட்டம் ஆகாம அடுத்த தலைவரை அவள் ஏதாவது ஒரு கர்மானுஷ்டானம் பண்ணணுமானா அவளுக்கு தெரிவிக்க முடியாது, நம்ம செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இனிமேல் அடுத்த தலைவரை ஒன்றும் தெரியல, எனக்கு ஒன்றும் தெரியல, வயசாகிட்டது, வாழ்க்கையில் ஒன்றும் படிக்கலையேன்னு ஒரு துக்கம் அவள் படப்படாது, படாமல் இருக்க முடியாது. நம்ம தயார் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அது இன்னைக்கு அந்த சங்கல்பம் பண்ணிக்க வேண்டியது. இன்னும் சந்ததிகளில் வரவங்களுக்கு இது எத்தனையோ நமக்கு தெரியாத பாஷை, எந்தெந்த தேசத்துடைய பாஷை, நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாத பாஷை, அதெல்லாம் ஏதோ ஜீவத்துக்கு போய் எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால அப்படி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு குழந்தைகளுக்கு இது தெரியறது பெரிய காரியம் இல்லை. இது அதனால அவளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குறை இல்லாமல் செய்துட்டு நம்ம சிரமமா இருக்கணும். எல்லாத்தையும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால ஒரு குறவும் இல்லாமல் இந்த காரியங்கள்லாம் பூர்த்தி ஆகணும்னு பிரார்த்திக்க வேண்டியது. பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. सन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः.
सर्वचराचर व्यापकाय नमः अनेक शिष्य परिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसंगसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு
அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள்
பொன்னும் மணியும் நிரந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.